تو اب آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی آئے گا آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو تب تک کہتا رہوں گا آپ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسٹیون ہاپ فل کو میں نے پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر اسٹیون ہاپ فل دنیا میں سب سے بڑا حوالہ ہے اسٹریس کے اوپر. ہم انسان آبجیکٹیو ریسورسز یعنی کپڑا، مکان، گھر، بنگلہ، ان چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں زندگی میں. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنڈیشن ریسورسز، ہم اسٹیبل جاب چاہتے ہیں، ہم ریلیشن شپ چاہتے ہیں، ہم شادی چاہتے ہیں، ہم بچے چاہتے ہیں، ہم ریپوٹیشن چاہتے ہیں معاشرے میں. یعنی ایک چیز جب آپ کھوتے ہیں، یعنی ایک بار آپ کی جاب گئی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جائے گی تو وہ بھی خراب. اور دنیا میں 3 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، پاکستان سے میں تھا. ایموشنلی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، فائنینشلی الگ سے جا رہے ہیں. خود کے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں وہ تمام بچے جو میرے ساتھ ایسے موقع پہ کنیکٹ ہوئے ہیں جب وہ پنکھے سے لٹکنے سے پہلے وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اسپیشل ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا سلمان ایاز صاحب نے. میں ان کا تعارف تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن شارٹ سا اگر میں سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سافٹ اسکل ٹرینر ہیں. ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ سلمان ایاز صاحب کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایس کمپنی رن کر رہے ہیں اور یہ 80 صوبائی اور قومی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ابھی آسٹریلیا سے گرفتھ یونیورسٹی سے یہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اور پی ایچ ڈی کا جو جس چیز میں یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ خیر آپ کو پوڈ کاسٹ کے مڈ میں تقریباً پتہ لگ جائے گی. تو خیر سلمان ایاز صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار اگرینگ ٹو دس انٹرویو. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ تیمور. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ پروگریس کر رہے ہیں اور ایک نیا سیٹ اپ آپ نے انیشیٹ کیا ہے. تو مبارکباد اس کے لیے اینڈ آل دی ویری بیسٹ فار اپ کمنگ انڈیورز. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو پریس لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا اگر چاہوں، پریویس لائف کے بارے میں اگر ڈسکس کرنا چاہوں تو آپ کا جو آغاز ہے، جو ارلی لائف ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ کہاں گزری؟ آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ ہم تو جانتے ہیں اوبیسلی، ویورس کے لیے جاننا چاہیں گے. جو ارلی لائف ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیسے تھے؟ اسٹڈی کہاں سے حاصل کی؟ اور بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اور ابھی خان پہ ہیں آپ. اصل میں تھوڑا سا انٹروڈکشن، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہے لیکن یہ نہیں پتا کس ایریا سے ہے. تھوڑا سا ارلی لائف کی طرف جانا چاہیں گے. جی بالکل. میرا تعلق بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ تحصیل سروے کا ہی، اور جو وہ ولیج ہے وہ نانو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو وہاں سے میری ابتدا ہے. اور بہرحال تعلیمی سفر جو ہے پھر کچھ وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر اسکول سے میرا تعلیمی سفر شروع ہوا. میٹرک تک وہاں رہا. بیچ میں 1-2 اسکول بہرحال چینج ہوتے رہے، لیکن اس میں ایک بڑا عرصہ خیبر اسکول سے رہا میرا. خیبر ہائی اسکول جو کہ ڈیرہ ڈیال روڈ کے اوپر واقع ہے. اسی طریقے سے پھر کالج کا سلسلہ میرا کرتبہ کالج سے رہا، اور اس کے بعد یونیورسٹی گومل یونیورسٹی سے بی بی آنرز رہی، اور ایم فل جو رہی وہ پھر کرتبہ یونیورسٹی سے. اور اسی کے بعد جو ڈاکٹریٹ ہے وہ ابھی میں آسٹریلیا سے کر رہا ہوں. تو پارشیلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کچھ رہتی ہے. تو ابھی میں پاکستان آیا ہوں مختصر عرصے کے لیے. تو یہ تو ایک تعلیمی پس منظر ہے. بہرحال آپ نے بیچ میں 2-3 سوال ایک ساتھ کیے کہ میں کیسا تھا. تو اس کے اوپر ایک شعر تھا کہ خوش مزاجی مشہور تھی ہماری، سادگی بھی کمال تھی، ہم شرارتی بھی انتہا کے تھے، اب سنجیدہ بھی مثال ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں انتہا درجے کا شرارتی، جو میرے اسکول فیلوز ہیں، جو میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، میرے ٹیچرز ہیں، تو وہ جو مجھے جانتے ہیں حلقہ احباب جو ہے، تو وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ کافی شیطانیاں رہی ہیں اسکول کی. اور پھر بہرحال سنجیدگی کا بھی ایک دور آیا. کچھ تانے ملے، کچھ اپنوں اور کچھ پرایوں کے ڈیریکشنز ملے، گلے ملے، اور کچھ چھوٹا دکھانے کی ایک کوشش بہرحال رہی. تو ان چیزوں کو آپ کے بھائی نے تھوڑی غیرت پکڑ کے جی شروع کیا. ہاں، تو وہ پرسو کیا. سو بہرحال پھر 8 کلاس کے بعد کی جو جرنی ہے تو وہ پچھلی جتنی زندگی ہے اسے بالکل مختلف ہے. تو یہ وہ دور ہے جہاں پر میں نے اپنے استادوں کو بدلا. دنیا کے بہترین استاد جن میں میں نام لینا چاہوں گا استاد نعمان علی خان صاحب کا، جنہوں نے میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. اس طرح استاد جاوید صاحب کا، انہوں نے علمی دنیا، اس دنیا سے جو کہ ایک تنقیدی دنیا ہے جہاں پر علمی فلسفوں پہ تنقید ہوتی ہے، تو اس دنیا کے ساتھ روشناس کیا. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا بہرحال. اور
फिर पॉडकास्ट सुनना और फिर मुसलसल अपने आप को अपडेट रखना, दोनों सतह पे, नफ्सियात की दुनिया से भी और मजहबियात की दुनिया से भी। तो ये मेरे शौक़ रहे हैं। और तालीमी पस मंज़र बहरहाल वहाँ से फिर एक संजीदगी का मामला शुरू हुआ और फिर पब्लिक स्पीकिंग, मेरे ख्याल में उस पर फिर आप आगे आएंगे। तो ये बहरहाल एक जर्नी। बुक्स में इंटरेस्ट है? बुक्स तो जी ऐसे है कि पर्सनल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुई। मेरे दो उस्ताद रहे हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है लोकली। उनमें शाहिद रफ़ीक साहब थे और इनायत अथा थे, दोनों ने PMS किया और आज कल बड़ी जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं। तो बहरहाल उन्होंने, जी हाँ, तो उन्होंने फिर बहरहाल अपनी उनके यहाँ लाइब्रेरी जाके बैठना इनायत भाई के साथ, और वहाँ पर पहली किताब जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो थी जन्नत के लिए सरगना। वो पहली बुक थी, अगर किसी ने मुझे ज़िंदगी में गिफ्ट की थी तो वो पहली बुक थी। तो वहाँ से ये सिलसिला जारी रहा किताबों के साथ। तो फिर बहरहाल एक ऐसा ताल्लुक बन गया कि अब वही फिर रहनुमाई का एक सबब बना। ये मुख्तसरन एक जर्नी थी। अच्छा, बिल्कुल। आपने जिस जगह का नाम लिया है, आपको मैं बताऊं कि मैं वहाँ पे गया हूँ। अच्छा। और मैं 3 से 4 दफ़ा वहाँ गया हूँ, और यहाँ गर्मी थी और वहाँ गया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन ऐसा ठंडा मौसम था कि इतना मज़ा आया कि हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया था। आपके जो एरिया है ना, वो थोड़ा ग्रीनरी भी ज़्यादा हो जाती है जब ये आपके जो सर्वकई की तरफ जाते हुए जो पिछले एरियाज़ हैं उनसे जो आपका एरिया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से जाते हुए। जी। तो वो बहुत अच्छा इलाका है। तो खूबसूरत जगह से खूबसूरत लोग तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, सर ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ इदारों में, कॉर्पोरेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स में, उसके साथ साथ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जेल में भी आप जाते हैं, प्रिजनर्स के साथ भी आपने जो है वो कन्वर्सेशन की उनके साथ, जो भी आपका काम है। तो ये जो आपका काम है, इन जगहों पे जब आप जाके लोगों से बात करते हैं और उस माइंडसेट से बात करते हैं कि जो मतलब दुनिया में या जराइम से जुड़े हुए थे या मंशियात से जुड़े हुए थे, तो वो उनके अंजाम से, उन तमाम चीज़ों से निकल के जब इस जगह पे पहुँचते हैं, फिर आप उनके सामने जाते हैं, आप किस काम की नौयत क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मामला ये होता है कि हम इंसान हैं और जिस्म के अंदर एक रूह पाई जाती है जो कभी कभार नफ्स मुतमईना होती है और फिर कभी वो किसी और रास्तों पे चल पड़ती है। तो उसके लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि वहाँ कनेक्ट कर सके। तो ज़रूरी है उसके लिए कि नफ्सियात के साथ आपकी हम-आहंगी हो। अब नफ्सियात क्या है? नफ्सियात ये है कि कुछ लोग उसको बाकायदा डिग्री बाय डिग्री आप उसकी क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं और उससे रोशनास होते हैं। कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने एक इंटरेस्ट आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखा होता है कि आप नफ्सियात की दुनिया से, इंसानी नफ्सियात से बहुत दिलचस्पी और बहुत शगफ रखते हैं। तो मेरा भी यही मामला रहा है कि मेरी अपनी सर्टिफिकेशन बहरहाल स्कूल ऑफ लीडरशिप कराची से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा रहा है ट्रेनर्स पैदा करने के लिहाज से, तो वहाँ से मेरा रहा। और अपनी पब्लिक स्पीकिंग जो रही है वो फिर ये था कि 9th 10th से लेके और फिर ऑनवर्ड मैं मुसलसल पब्लिक स्पीकिंग करता रहा। पब्लिक स्पीकिंग तो पहले तकरीरों की हद तक था, अंग्रेज़ी तकारीर के लिहाज से। तो उसमें फिर बहरहाल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, बेशुमार अवार्ड्स मिले। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इस मॉड्यूल को चेंज किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बाकायदा कराची से सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद और फिर बेशुमार इदारों के साथ काम करने के बाद मैंने देखा कि इदारों में तो हम एक कंटेंट बहरहाल एम्प्लॉई एंगेजमेंट के लिहाज से, मोटिवेशन के लिहाज से, क्रिएटिविटी के लिहाज से, अडॉप्टेबिलिटी के लिहाज से, ये सब तो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ एंगेजमेंट रही इन्हीं मॉड्यूल्स के लिहाज से उनके लेवल पे। और फिर ड्रग रिहैब सेंटर जो स्पेसिफिकली जो प्रिजनर्स के साथ सेशंस रहे हैं पास्ट में, तो वो ये थे कि वो उम्मीद के सेशन थे, वो ज़िंदगी को एक बार फिर से वेलकम करने के सेशन थे। वो उनके अंदर इस आइडिया को इनकलकेट करने के थे कि अब भी चांस है। तो मेरा एक स्लोगन उनके साथ हमेशा से रहा था, वो ये था कि जब तक सांस है तब तक चांस है। तो जब तक सांस है तब तक चांस है। तो उनमें ये चूँकि ये वो तबका है जो बिल्कुल उम्मीद हारे बैठा होता है। ये वो तबका है जिसको माशरे में बहुत ही इंफीरियर निगाह से देखा जाता है। स्पेस नहीं दी जाती, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, और सबसे कीमती असासा जो वो खो देते हैं वो पब्लिक रिस्पेक्ट है, वो अवाम के आगे उनका ट्रस्ट जो है वो ये खो देते हैं। तो फिर उनके साथ मैंने सिर्फ सेशन नहीं दिया बल्कि उनके साथ मैंने हफ्तों गुजारे हैं प्रिजन्स के अंदर, मैंने हफ्तों गुजारे हैं ड्रग रिहैब सेंटर के, उनकी कहानियाँ जी हैं मैंने उनके लिहाज से शायद उनको कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
اور جو میں نے سیکھا ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ شکر گزاری تھی. وہ شکر گزاری تھی، وہ ان تمام نعمتوں کے لیے، اس آزادی کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان پبلک ریپوٹیشن کے لیے، ان برانڈنگ کے لیے جو آپ دنیا میں کرتے ہیں. لوگ آپ سے کسی واسطے سے منسلک ہوتے ہیں، ان لوگوں کا وہ واسطہ ختم ہو چکا تھا. اور جب ان لوگوں سے کنیکٹ ہوا تو آپ کے میں یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان کا جب ڈوپ ٹیسٹ ہوا، یعنی وہ ڈرگ ٹیسٹ 3 مہینوں کے بعد، تو بہت خاطر خواہ لوگ اپنا جو نشے کے ساتھ ان کی مماثلت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. یعنی وہ سیشن جو ان کے ساتھ ہوئے ہفتوں در ہفتوں، ان سے پازیٹیوٹی یہ نکلی کہ انہوں نے ایک بار پھر سے جینے کا ارادہ کیا. انہوں نے ایک بار پھر اپنی فیملیز کے پاس جانے کا اور اپنے اس سلسلے کو جہاں پر وہ ایسی ایڈکشنز میں مبتلا ہو چکے تھے جن سے وہ اپنی فیملی، اپنی لائف اور اپنے مستقبل کو داؤں پہ لگا چکے تھے، انہوں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں. اور باقاعدہ وہ چیز پھر وہ ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے 3-4 مہینوں تک کوئی ڈرگ ان کے اندر نہیں، جسم انہیل نہیں کیا. سو بہرحال بہت عجیب قسم کے ایکسپیرینسز رہے ان کے ساتھ، بڑے آئی اوپننگ تھے، بڑے اوور ویلمنگ تھے. میں یقین مانے ان کے ساتھ جب سیشن کرتا تھا تو رات واپس آتا تھا تو میں زاروں قطار ہوتا تھا. میں خود ایسے کرب میں مبتلا ہو جاتا تھا جب میں نے ان کی کنڈیشنز دیکھی. اور اس میں اتنی ساری کہانیاں ہیں کہ اگر میں اور آپ وہ ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو بہت وقت اس کے لیے چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ درد آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور خالی پیٹ اور خالی جیب آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. بہت بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں. سو بہرحال ان کی زندگیوں کے کچھ لمحات میں نے جو ان کے ساتھ شیئر کیے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ وہ وقت اسپینڈ کر سکوں. نہیں، آپ کے آج کے تو ہم ویسے بھی بڑے فین ہیں، آپ کے اسٹیٹس وغیرہ ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل کسی کی لائف کا کچھ اندازہ لگانا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ان کا اسٹیٹس دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کے آج کے تو ہم شروع سے فین ہیں، آپ سے سیکھتے بھی ہیں. یہ بتائیے گا سلمان بھائی، آپ ریسنٹلی چونکہ آسٹریلیا میں تھے، ابھی ریسنٹلی آئے ہیں پاکستان، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہاں کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. پاکستان میں اب جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے، تعلیمی معیار ہے، وہ کتنا بہتر ہونا چاہیے؟ کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں آلریڈی ہیں اس کو امپروو ہونا چاہیے؟ اور اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس بتا دیجیے گا کہ پرائیویٹ اسکول میں اگر وہ چیز ہے تو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے، اگر گورنمنٹ میں ہے تو پرائیویٹ میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو بیلنس کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کیونکہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ضروری ہے کہ وہ امپروو ہونا چاہیے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بڑے اہم ہے جی. میرا تو ایک بڑا عرصہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی رہا ہے، اور اسپیسیفکلی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ان کے کریکولم کے اوپر بھی بہرحال ایک نظر تو رہی ہے ایز این ایجوکیٹر نا. تو ایک تو سب سے اہم چیز جو میں نے محسوس کی ہے اسکول کالج کے کانٹینٹ کے اوپر، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاید ہمیں ایک بار پھر سے سب کچھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہم نے نکالنا ہے، ڈالنا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، نکالنا کیا ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان لرن کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹرز کے بعد ہمارا بچہ جب نکلتا ہے تو اس میں انفیریورٹی کمپلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے جی. نہ تو وہ انگریزی جس کے لیے اس نے انگریزی اسکول پڑھا ہوتا ہے، وہ انگریزی سسٹم کا حصہ بنا ہوتا ہے، انگریزی لباس پہنا ہوتا ہے، نہ تو وہ انگریزی ٹھیک سے سیکھ پاتا ہے، نہ وہ لکھ پاتا ہے، نہ وہ بول پاتا ہے، اور نہ وہ ٹھیک سے سمجھ پاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ 18 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی، جو انگریزی تھا، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ویسا نہیں نکلا جیسے پلان کیا گیا تھا. انگریزی تو چھوڑیں، وہ اپنی اردو پھر اس کے بعد لکھنا، اس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ تعلیمی معیار کے بعد سب سے اہم چیز جو وہ کھو دیتا ہے وہ یہ کھو دیتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس، سیلف اسٹیم ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، وہ کسی کے آگے اپنی آئیڈیاز پریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے. سو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ کریٹیکل ریزننگ کی ضرورت ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور وہ جوابوں سے نہیں، وہ سوالوں سے آتی ہے. میں نے وہاں پر یہ چیز محسوس کیا کہ میرے پروفیسر جو کہ دنیا میں 75 کتابیں اپنی اس فیلڈ کے اوپر لکھ چکے ہیں، جن سے میں سیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ان کی شاگردی میں ہوں، تو انہوں نے میرے ایک پیراگراف کے اوپر یقین مانے 60 سے 70 سے 80 تک سوال پوچھے، اور وہ سارے کیا تھے؟ وائی 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 وائی. یعنی ہر ایک چیز کا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا بلکہ اس کا سوال پوچھا. اور پھر اس حد تک کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ مجھے کہیں اس کے جواب نہیں مل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو انکریج نہیں کیا کہ اگر آپ تھک جائیں گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے جانا ہے، آپ نے کھنگولنا ہے کتابیں، لائبریریوں میں جانا ہے،
انٹرنیٹ پہ جانا ہے, ریسرچ پیپرز پڑھنے ہیں, لیٹسٹ لٹریچر کو ٹاپ ٹائر جرنل سے پڑھنا ہے اور جواب لانے ہیں. آپ نے جو کہا ہے اس میں وہ کسی چیز کو غلط اور صحیح میں نہیں تولتے ہیں, وہ اس میں تولتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے تو ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن اب یہ بتائیں کیوں کہا ہے. سو کیوں کے جواب. اور جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو نوٹس کلچر ہے جو میں نے یونیورسٹی کی سطح پہ دیکھا, پہلے سے کریکولم ڈیسائیڈ ہوا پڑا ہے اور بچے کو وہ اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, اس میں اس کی انٹرسٹ ہے نہیں ہے, بس وہی رٹوانا ہے. اور آپ کے ہاں جتنا اچھا رٹا کوئی لگا سکتا ہے وہ سب سے اچھا طالب علم ہے. جو جتنا اچھا چپ رہ سکتا ہے کلاس میں وہ اتنا اچھا اوبیڈینٹ ہے. یہ وہ سٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے. یعنی سوال ڈالنے ہیں بچوں میں, ہم نے ان کو کریٹیکل ریزننگ سکھانی ہے. اور وہ آئے گی کہاں سے؟ جب وہ تدبر اور تفکر کریں گے, جب وہ اپنی چیزوں کو کویسچن کریں گے, جو ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر سوال اٹھائیں گے اور پھر وہ سوالوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے وہ جواب لائیں گے, تو یہاں سے وہ کریٹیکل ریزننگ آئے گی. بدقسمتی سے یہ اس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر سوال کرنا ایک جرم ہے, چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو, چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو, چاہے وہ سماجی سطح پہ ہو. جب آپ سوال کرتے ہیں تو لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, چاہے وہ صحافتی سطح پہ. یہاں تو سب سے زیادہ ورنیبل طبقہ ہی وہی ہے کہ وہ سوال ان کا کام ہی ہے, ان کی ارننگ ہی وہ سوال کرنا ہے, لیکن وہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خاص طبقے پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ انسان انسیکیور ہوتا ہے جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. ہر وہ ادارہ کمزور وہ ہو جاتا ہے, انسیکیور ہو جاتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا نا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سوال کرنے کی جو ریزننگ ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کلچر کے لیے تو پھر ٹیچر, یہاں کے جو کلچرل جو ایک اسٹینڈرڈ بن چکا ہے نا, اس میں ٹیچرس بھی انوائنگ ہو جائے گا کہ یار یہ سوال کیوں کر رہے ہیں سارے. ہاں جی, اس کی بھی ٹریننگ کرنی چاہیے نا, ان کو بھی کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر آپ اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات کر رہے ہیں وہاں ڈسکس ٹیچرس کو بھی کرنا چاہیے نا. ایسا ہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹیچر شاید وہ طبقہ بنتا ہے ایک بڑی تعداد میں, اگر ہم دیکھیں, جو کہیں اور سے مایوس ہو کر وقتی طور پہ یکم سے یکم کے حصول کے لیے ایک ادارے میں جوائن کرتا ہے. جی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو بالکل بائی انٹرسٹ ہے, وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ بائی چوائس ہی ہو سکتا ہے. اور جب آپ بائی انٹرسٹ ٹیچر بنتے ہیں, جب آپ اپنے شوق سے اپنے علم کی وہ پیاس جب آپ کے اندر ہوتی ہے, تب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ صرف انگیج نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ انسپائر کرتے ہیں, آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ہمارے ایک استاد ہیں جاوید صاحب, تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھے استاد کی تعریف کیا ہے. ایک اچھا استاد یہ ہے جو تمہیں تمہارے اندر بے چینی میں مبتلا کر دے, وہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں جوابوں تک نہ پہنچائے بلکہ تمہارے اندر سوالوں کو جنم دے دے. جب آپ کے اندر سوال پیدا ہو جاتے ہیں تو جوابوں کی تپش اور جوابوں کی جو پیاس ہے وہ خود بخود آپ کے اندر آ جاتی ہے, اور پھر لوگ جواب ڈھونڈتے ہیں, اور جب جواب ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر اور سوال بنتے ہیں. تو یہ سوالوں کی جرنی ہے, جوابوں کی جرنی نہیں ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے کہ آپ مختلف یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں ہر جگہ ہر ادارے میں جو ہے وہ سیشن دے چکے ہیں, سافٹ اسکل سکھا چکے ہیں. سافٹ اسکلز میں آپ کیا ایسی چیز سکھاتے ہیں جس سے وہ اپنے کریئر کو امپروو کر رہے ہوں, یا کیا ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو وہ اپنی لائف میں اس چیز کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور پھر ایک ٹائم پہ جا کے اسٹیبلش ہو رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی بتائیے. اس کے اوپر ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہارڈ اسکلز یعنی ٹیکنیکل اسکلز جو ہیں یہ وہ اسکلز ہیں جو آپ کی کیلکولیشن ہے, آپ کی رائٹنگ ہے, یا آپ کی ریڈنگ ایبلٹیز ہیں, یا آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لیا تو آپ کوڈنگ کر رہے ہیں, یا پھر آپ کوئی سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ کوئی ویب سائٹس بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام ہارڈ اسکلز میں آ جاتی ہیں. سافٹ اسکلز میں ہم ان اسکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی زندگی سے, اس کو لائف اسکلز بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی کمیونیکیشن, یعنی آپ کی نیٹ ورکنگ, یعنی آپ کی ڈریسنگ سینس, یعنی آپ آج تیمور آ رہا ہے, وہ انٹرویو کرنے آ رہا ہے تو اس کو پتہ ہے میں نے کس طرح کوڈ آف کنڈکٹ, کس طرح اپنے آپ کو اپیئر کرنا ہے, میں اسکرین میں خود کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ سافٹ اسکل ہے جس کو ہم ڈریسنگ سینس کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک خاص اسپیسیفک گفتگو ہے جس کا انداز سیکھنے میں آپ کو بہت سارے سال لگے ہیں, تو وہ انداز گفتگو جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مشقت کا کام ہے, یہ ایک مشق کا کام ہے, مسلسل آپ نے اس پہ بلڈ آن کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. تو یعنی کمیونیکیشن سکلز, یعنی ڈریسنگ سینس, یعنی اڈاپٹیبلٹی, یعنی ایموشنل انٹیلیجنس. آپ کو ایک بہت خڑوس قسم کا باس مل گیا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور آپ نے ایک بہترین تعلق قائم رکھنا ہے, تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اسی طریقے سے آپ نے
آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. یعنی آپ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ میرے اندر نیگیٹیوٹی کا پہلو بہت زیادہ ہے, میں بہت زیادہ نیگیٹیولی چیزوں کو جج کرتا ہوں, تو اب میں نے خود کو مثبت پسندی کی راستے پہ چلانا ہے. تو یہ ہے پازیٹیوٹی. تو اب آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی آئے گا, آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. ہم ٹیچ کم کرتے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ زیادہ کرتے ہیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں پیدا کی ہیں, جو خدا کہتے ہیں میں نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے, تو ان خوبیوں کو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنا کر آپ کو زندگی کے ریس میں چلانا ہے. آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, اور میں آپ کو تب تک کہتا رہوں گا آپ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, تب تک جب تک وہ کام ہو نہ جائے. اور جب ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ میں نے کیا, تو میں کہوں گا جی ہاں یہ آپ نے کیا. یعنی ہمارا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر. زبردست. سلمان بھائی, میرا سب سے امپورٹنٹ جو کوشچن تھا, جو کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے کہ آپ کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو آپ اسٹریس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہم نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کرتے لوگوں کو دیکھا ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. آپ اسٹریس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, اور کیا اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں, اور آپ یہ جب یہ ڈگری حاصل کر لیں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ اچھا, بن تو میں انسان جاؤں گا. آلریڈی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اشرف المخلوقات کے درجوں پہ فائز ہو جاؤں گا. یعنی زیادہ انسانوں کو بہتر طریقے سے سمجھوں گا اور ان کو ڈیل کرنے کے طریقے سیکھ جاؤں گا. اور جہاں تک پی ایچ ڈی کا معاملہ ہے تو نفسیات میں, چونکہ میں نے پہلے سے آپ کو عرض کی کہ میں پہلے سے اس میں کافی ایک شغف رکھتا تھا. جی بالکل. اور پھر ایک تو پڑھنے کے لحاظ سے ہے, دوسرا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے ساتھ جتنی انٹریکشن رہی ہے تو وہاں پر ایک ٹرم تھی سائیکولوجیکل کانٹریکٹ, یعنی نفسیاتی تعلق. ایک ہے ریٹن کانٹریکٹ, ایک فارمل کانٹریکٹ ہے جو کہ زمین بیچنے والا اور لینے والا آپس میں کرتے ہیں, اور ایک ہے پھر سائیکولوجیکل کانٹریکٹ, یعنی نفسیاتی تعلق ہے میرے اور آپ کے بیچ میں. تو یہ وہ کی ورڈ تھا جس نے مجھے موٹیویٹ رکھا, اور پھر اس راستے پر جب چل پڑا تو چونکہ میں مینجمنٹ سائنسز یعنی آرگنائزیشنل بیہیویئر کے ساتھ میرا تعلق ہے, تو اس میں پھر یہ تھا کہ پرسنالٹی کی طرف آنا, یعنی پرسنالٹی ٹائپس کو دیکھنا اور اس کے اندر تحقیق کرنا. اور اسی طرح پھر ایسے ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل کو میں نے پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل دنیا میں سب سے بڑا حوالہ ہے اسٹریس کے اوپر. ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز ملے ہیں, اور 100,000 یعنی 1,00,000 سے زائد سائٹیشن ہے ان کی تھیوری کنزرویشن آف ریسورس تھیوری کی, جس کو COR تھیوری کہتے ہیں. اب تھوڑا میں کمپلیکیٹڈ ہونے لگا ہوں. ان کی کوئی بک ہے؟ جی ہاں, اسٹریس کے اوپر ان کی 7 کتابیں ہیں. جی جی, ہم اسکرین پہ کچھ چلا دیں گے. جی جی بالکل چلا سکتے ہیں, کو پڑھنا چاہتا ہے. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. تو ان کی کتابوں کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹریس کی دنیا کتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ویسے تو لوگوں کے لیے اسٹریس ایک نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایز اے محقق یعنی ایز اے تحقیق کی نظر سے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایک نئی دنیا آپ پر کھل جاتی ہے. تو اس میں کس چیز میں انٹرسٹڈ رہا ہوں, میں کنزرویشن آف ریسورس تھیوری میں جو کہ ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل نے 1988 میں اس تھیوری کو پیش کیا تھا. اور اس سے پہلے کی جو تھیوری چل رہی تھی, اب آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں, میں وہ پی ایچ ڈی کی لائن پہ لگ رہا ہوں تو کمپلیکیٹڈ گفتگو کروں گا. کوئی بہت ہی اچھی بات. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کی جو اسٹریس کے اوپر کام ہو رہا تھا تو وہ تھا ٹرانزیکشنل تھیوری آف اسٹریس. ٹرانزیکشنل تھیوری آف اسٹریس یہ کہتے تھے کہ اسٹریس ایک باہر کا فینومینا ہے اور آپ کی پرسنالٹی ڈیفائن کرے گی کہ آپ اس کو کس طرح ٹریکل کرتے ہو, کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو باہر کا مسئلہ ہے اور اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے. تو یہ تھیوری دی ہے فولکمین نے, جو کہ اس سے پہلے کا دور یہ چلا, یعنی میرے سپروائزر نے اسی کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اور میں جس پہ کام کر رہا ہوں وہ ہے کنزرویشن آف ریسورس تھیوری. تو مختصراً یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو بہرحال وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ 4 چیزوں میں ریسورسز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم انسان زندگی میں 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ریسورسز گین کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فلرش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ریسورسز کیا چیز ہے؟ ریسورسز وہ 4 چیزوں میں کیٹیگرائز کرتا ہے. ہم انسان آبجیکٹیو ریسورسز یعنی کپڑا, مکان, گھر, بنگلہ, ان چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں زندگی میں. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنڈیشن ریسورسز, ہم اسٹیبل جاب چاہتے ہیں, ہم ریلیشن شپ چاہتے ہیں, ہم شادی چاہتے ہیں, ہم بچے چاہتے ہیں, ہم ریپوٹیشن چاہتے ہیں معاشرے میں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سائیکولوجیکل ریسورسز ہے ہمارے پاس. سائیکولوجیکل ریسورسز میں یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈینس, آپ چاہتے ہیں میں کانفیڈنٹ رہوں, لوگ مجھے ایک اچھے نام سے پکارے, میں سیلف اسٹیم میں اپنی رائے دے سکوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آخری وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس انرجی ریسورسز یعنی ٹائم, منی اور نالج. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا ریسورس ہے اس کی بنیاد پہ آپ اوپر 3 جو ریسورسز ہیں یعنی آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی آبجیکٹ ریسورسز اور اسی طرح آپ کی انرجی ریسورس, تو آپ انرجی ریسورسز کی بنیاد پہ یہ تینوں حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اس کی بڑی فلسفی ہے. اب اس کے اندر پھر اس کی پرنسپلز ہیں بہرحال. تو اس میں ایک یہ ہے کہ لاس اسپائرل, یعنی ایک چیز جب آپ کھوتے ہیں, یعنی ایک بار آپ کی جاب گئی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا, آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جائے گی تو وہ بھی خراب, تو چیزوں آپس میں کنیکٹ ہیں. تو اس کو وہ کہتے ہیں لاس اسپائرل, یعنی آپ سے ایک چیز جب
जाती है, नुकसान जब एक नुकसान हो जाता है तो उसके पीछे नुकसान मुसलसल नुकसान हो रहे हैं। और जब आप गेन स्पाइरल ये है कि अगर आप गेन करते हैं कोई चीज, अमीर से अमीर तर, तो हर एक चीज में आप आगे गेन करते हैं। तो बहरहाल ये साइकोलॉजी थी, ये वो फिलोसफी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट रखा। और फिर मेरी डॉक्टर स्टीवन होपल से बात भी हुई, मेरा उनके साथ इंटरव्यू भी हुआ। जी हाँ, और उनके वो काफी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में भी हैं, एंड वी एक्सचेंज इनसाइट्स, एंड वो काफी इंटरेस्टेड है मेरी रिसर्च के अंदर भी। एंड ही सेड कि जब आप अपना काम कर लें तो आप मेरे साथ अपनी पब्लिकेशन बहरहाल शेयर करें। तो ये बहरहाल मेरी वो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने कभी स्ट्रेस को इस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आपने देखा है। हाँ जी। तो ये वाकई डिग्री बहुत बड़ी है। जब आपकी बात, ये ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों की सोच पर, एक इंडिविजुअल पर, एक ह्यूमन पर काम कर रहे होते हैं, उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कोई डिग्री हो सकती है। दूसरी डिग्रियां जो है ना वो इररिलेवेंट है, उनका ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। एंड देन जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर, मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा। हाँ। डिग्रियां तमाम अपनी जगह पे अहम है। हाँ, उसमें ये जो डिग्री है तो ये बहरहाल आपका पैशन, जब आप पीएचडी की सतह पे चीजों को देख रहे होते हैं तो जब आप मैट्रिक एफएससी पे जा रहे होते हैं तो आप बहुत सारा जानते हैं बहुत कम चीजों के बारे में, बहुत सारा जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन जब आप आपका ये फनल छोटा हो रहा होता है और जब आप डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक की सतह पर आते हैं तो बहुत कम चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि तमाम डिग्रियां अपनी सतह पे अहम है, और ये डिग्री जो है ये तो मैंने अपने पीएचडी का एक छोटा सा हिस्सा बताया आपको। इसके अलावा फिर पर्सनैलिटी है, और फिर वेल बीइंग है, और फिर हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं, और फिर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, तो वो एक अलग दुनिया है। तो बहरहाल मैं बड़ा पैशनेटली इसको लेकर चल रहा हूँ, दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ काम कर रहा हूँ, दुनिया में जो आज अपनी फील्ड में माने जाते हैं कि उनकी साइटेशन, उनकी किताबें मानी जाती हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें एज अ कोर्स वर्क पढ़ाई जाती हैं, तो उनसे बराह रास्त मैं सीख रहा हूँ। सो दैट इज रियली एन ऑनर फॉर मी। जबरदस्त। अच्छा, हमारी टीम ने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि सलमान भाई आए तो उनसे जरूर पूछिएगा, आप पीएचडी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, किसी और मुल्क से क्यों नहीं कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, या ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ही क्यों? मुझे यूके से ऑफर आई थी, मुझे न्यूजीलैंड से आई थी, और मुझे चाइना से आई थी। ऑफर आने का मतलब ये है कि मैंने भरपूर अप्लाई की, और वहां पर जो बेस्ट ऑप्शन थे जहां पर मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिली थी तो वो ये थी। सो बहरहाल इसकी एक वजह तो ये थी कि जो मेरी सुपरवाइजर है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है अपनी फील्ड के अंदर, और फिर जाहिर बात है उनके साथ काम करना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज होता है। और फिर जब आप चीजों को स्पेसिफाई करते हैं पीएचडी लेवल पे तो आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट इंसान चाहिए होता है जिसका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम हो। बहरहाल एक बहुत बेहतरीन ऑफर भी थी, दुनिया की 2% टॉप यूनिवर्सिटीज में ग्रिफिथ का शुमार होता है, और दुनिया में 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से पाकिस्तान से मैं था, और यूके से एक खातून थी, और यूएस से एक लड़का था। सो बहरहाल काफी कम्पिटिटिव हमारी ये स्कॉलरशिप रही, तो उस राउंड में मेरी एक्सेप्टेंस हुई थी उस यूनिवर्सिटी में। तो ये अलग बात है कि बाकी जो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे, दे हैव बीन वेरी जेंटल एंड वेरी काइंड टू ऑफर मी द ऑफर फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, लेकिन बहरहाल मेरा इंटरेस्ट इनके साथ ज्यादा था क्योंकि हमारा काम और हमारी जो रुझान है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। सलमान भाई, मुझे बताइएगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से एक सादा सा सवाल है, उसका अगर सिंपल तरीके से आप जवाब देंगे ना तो शायद हमें समझ आ जाएगी। आप यकीन करें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इस वक्त ये वो है, इशू है कि जॉब्स नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, खासतौर पर अगर डेरिस खान को स्पेसिफिकली देखें, बहुत बुरी हालत है। लोग हर तरह से इमोशनली डिप्रेशन में जा रहे हैं, फाइनेंशियली अलग से जा रहे हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए क्या तरीका है इन दोनों से बचने? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आप हकीकत पसंद बन जाएं। हम अगर क्योंकि ये लफ्ज चूंकि हम वैसे नॉर्मली तो सब यूज कर रहे होते हैं, लेकिन तहकीक की दुनिया में फिर ये सारे लफ्ज अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। स्ट्रेस एक अलग चीज है, डिप्रेशन एक अलग चीज है, टेंशन जिसको हम कहते हैं वो एक अलग चीज है, और ये सारी चीजें बड़ी मुख्तलिफ। एंग्जाइटी एक अलग चीज है, और फिर इसी तरह पैनिक अलग चीज है, तो इन सब की अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन बहरहाल मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मामला ये है कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये चीज समझता हूँ कि जब हकीकत पसंदाना रवैये माशरा इख्तियार कर लेता है, चाहे वो मजहबी सतह पे हो, चाहे समाजी सतह पे हो, या फिर वो ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल सतह पे हो, तो चीज़ें दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। जो गैप होता है यानी आपका एक्चुअल वो आपकी डिजायर, इसके बीच में जो गैप होता है अक्सर यही चीज आपको स्ट्रेस में डाल देती है। यानी आपके ख्वाहिशात की दुनिया जो आप चाहते हैं कि आप हों और जो आप हकीकत में हैं, तो इन बीच का जो गैप होता है अक्सर औकात यही चीज आपको
एक विशियस सर्कल में डाल देती है। तो मामला ये होना चाहिए कि एक तो आपको इंतहा दर्जे का हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो मिडिल क्लास में जाके शादी करें, अपर क्लास में ना जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ अपना रुझान रखें कि मैंने पहले वहां तक जाना है, फिर मैंने अपर क्लास के साथ कंपैरिजन करना है। सोशल मीडिया ट्रैप से निकल आए, लोगों की जिंदगियों पर फोकस करना छोड़ दें। उनमें से अगर पॉजिटिविटी नहीं निकलती तो उनकी वो रील्स देखना, उनके स्टेटस देखना और उनके फैमिली व्लॉग देखना, फैमिली व्लॉगिंग देखना आजकल, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं। सोशल मीडिया का यूज मैं अपने पास मिनिमलिस्ट, मेरे पास एप्लीकेशन है जो मेरे तमाम एप्लीकेशन को कैद रखती है, यानी मुझे बता दिया कि आपने आज 5 मिनट गुजारे, आप 10 मिनट, तो अपने टाइम को उन चीजों पे लगाना। मेहनत, मैं आपको ईमान से बताऊं, मेहनती बंदा, काविश करने वाला बंदा कभी डिप्रेस नहीं होता। ये हर वो बंदा होता है जो सोचता ज्यादा है और काम कम करता है तो वो डिप्रेशन की साइड पे जा रहा होता है। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर आपको बाकायदा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक तहकीक की निगाह से इन सब चीजों को देख रहा होता हूँ और बहरहाल लोगों के साथ मेरी जो इंटरेक्शन है तो जाहिर बात अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। लेकिन मैं अपनी फील्ड के लिहाज से ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स के लिहाज से ये कमेंट कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं तो पहले तो उसको देखें कि आप क्या चीजें देख रहे हैं, किन चीजों से आप सीख रहे हैं, किन लोगों को अपने आइडियल बनाया हुआ है, कहाँ से सोर्सेज आप आइडेंटिफाई करें जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। यानी जब आप सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको राइट डाउन कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े फनी से सोर्सेज हैं जिनको देख देख के आप अपना कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हुए हैं और वहां से आप चीजों को ले रहे हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि इमोशनली जो डिप्रेशन है, इमोशनली रिलेशनशिप के हवाले से होता है, फैमिलीज के इश्यूज की वजह से, थोड़ा सा उसको कम करने के लिए क्या करें? रिवर व्यू साइड पे जाके 2 घंटे बैठ जाएं, क्या बेहतर है? मेडिटेशन करें, इबादत, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ बेहतर करें। इसके अलावा अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लें। लोग दूर होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की दौर में, आप लोगों के साथ कनेक्ट करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले तो खुद इल्म हासिल करो या फिर खुद उनके पास जाओ जिन्होंने हासिल किया हुआ है, यानी जो लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों की सोबतें खत्म हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा बड़ों के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना, उनके आगे अपने मसले रखना, थोड़ा सा खुद को वर्नेबल समझना और फील करवाना और शेयर करना, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इसके अलावा चूंकि केस टू केस डिफरेंट करता है कि ये बड़ा वेरिंग टर्म है कि किस वजह से कौन सा इंसान परेशान है, लेकिन परेशानी बजाते खुद एक ही फिनोमिना है। परेशान लोग एक तरह से ही होते हैं कि इमोशनली वो किस टर्मोइल से नौयत उसकी अलग हो सकती है, वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, काजेस डिफरेंट हो सकती है। तो ये तो बहरहाल केस बाय केस भी देखा जा सकता है, लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को हकीकत पसंद रखेंगे और फिर अपने आप को ज़रा समझेंगे और खुदा की स्कीम को समझेंगे कि आप दुनिया में आए किस स्कीम से हैं। आप दुनिया में एक इम्तिहान के लिए आए हैं, आप जन्नत में नहीं आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपसे लोग छीने जाएंगे, ये वो जगह है जहाँ नौकरी छीनी जा सकती है, ये वो जगह है जो स्ट्रगल की है, ये वो जगह है जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, ये वो जगह है जहाँ पर इंसानी कानून जरूर बने हुए हैं लेकिन वो इंसाफ का हाथ आप पूरा से नहीं कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप मोहब्बत के बदले बेवफाई आपको मिलेगी, ये वो जगह है जहाँ मेहनत के बदले आपको डिमोशन मिलेगी, ये वो जगह है जहाँ पर किसी को खुश करने के चक्कर में वो आपके लिए कोई और पॉलिसीज बना रहा होगा आपको लताड़ने के लिहाज से। तो ये दुनिया है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये वो दुनिया है। तो अगर आप इस दुनिया में आ चुके हैं और खुदा की स्कीम ये है कि खुदा ने खुद ये चीज आपके लिए फैसला कर दी है, ये इम्तिहान की जगह है, वक्ती तौर का इम्तिहान है और इसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत खुदा मानता है। तो यहाँ पर किस चीज का असर आप पे कितना होना चाहिए, आप पहले ये अपने लिए डिफाइन कर लें। क्या एक स्ट्रगल से 2 टाइम की रोटी आप नहीं अरेंज कर सकते? मेरे ख्याल में अगर आप मेहनत करें तो कुछ ना कुछ हो पाएगा, कर सकते। लेकिन फिर अगर आपके ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और आपकी मेहनत बहुत कम है तो फिर इस चीजों को भी देख लें कि चीजों को किस तरह आपने सेट रखना है। लेकिन बहरहाल इम्तिहान की जगह है, खुद को मुसलसल काविश कोशिश में रखें और फिर मैंने मेहनती लोगों को कम डिप्रेस देखा। ये बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, मेहनती लोगों को वैसे ही यूजुअली वो इतने ही बिजी होते हैं कि वो डिप्रेशन में कम ही होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि देख, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने 80 अवार्ड जीते नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे भी, तो ये बताइएगा कोई 1-2 अवार्ड जो आप जिक्र करना चाहें खास तौर पे, जो आपको याद हो कि हाँ ये मुझे मिला है तो इसमें मैं बहुत खुश हुआ, या मुझे उसकी ख्वाहिश थी या मैं सोचता था मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे मिला। एक सतह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पे आप ऐसे होते हैं कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे होते हैं। कोई मुझे मान ले, कोई मेरी तारीफ कर दे, कोई मुझे सैल्यूट मार दे, कोई मुझे प्रोटोकॉल दे दे, कोई मेरे लिए जी वेलकम कर दे और वगैरह वगैरह, शील्ड्स दे दे, तो बड़ा इसका क्रेज रहता है। लेकिन फिर एक सतह के बाद आप लिटरली
इन चीजों को छोड़ देते हैं पीछे, अब कहते हैं बस बहुत हो गया, अब कंट्रीब्यूट करना है, किसी की जिंदगी में रियल चेंज वाकया करना है, वैल्यू ऐड करनी है, मुस्बत पसंदी का पैगाम देना है, उम्मीद का पैगाम देना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो मैं खुद के लिए सादत समझता हूँ वो तमाम बच्चे जो मेरे साथ ऐसे मौके पे कनेक्ट हुए हैं जब वो पंखे से लटकने से पहले वो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं और अल्लाह ताला ने उनके कनेक्शन की वजह से उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी खासी तादाद है जो मेरे पास मेरे साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और फिर मेरी बातों का उन पर असर होता है। तो मेरे लिए तो वही अवार्ड हैं। इसके अलावा मुझे अल्लामा इकबाल की बहू ने जस्टिस नासिरा इकबाल ने अवार्ड दिया था, जो कि मेरे लिए यकीनन एक बड़ा ओवरवेलमिंग कंडीशन थी, क्योंकि ऑल पाकिस्तान से EBM ने मुझे बहरहाल वहाँ से फिर स्पॉन्सर कर लिया था। यंग लीडर कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था कि वो मैंने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो एक इवेंट था लाहौर के अंदर, तो उसमें फिर इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर जो पीक फ्रेंड्स की कंपनी है, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। तो वो अवार्ड उन्होंने मुझे दिलवाया था उनसे, डॉक्टर नासिरा इकबाल साहिबा से। तो वो यकीनन मेरे लिए, मेरी आंखें जो थी ना वो छोटे छोटे दिल और चमकदार किस्म के फूल निकल रहे थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स के हवाले से अभी अब तक जो लोग आपकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि हम भी सलमान अयाज साहब के साथ बन जाएं। ये बताइएगा कि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जो है उसका क्या करियर है, किस तरह से लोग इसमें आ भी सकते हैं, और आप खासतौर पर थोड़ा सा अगर मेंशन करना चाहे इस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लाजमी आप बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भी एक जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है वो कितने पैसे कमाते हैं? अच्छी बात है। पहले तो ये है कि एक अच्छे से बोलने के लिए बहुत अच्छा सुनने वाला आपको बनना चाहिए। अगर आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं तो आप कभी भी रेलिवेंट गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड लिसनर। ये वाहिद खिता है दुनिया का, जहाँ तक मैं घुमा हूँ, कि यहाँ पर हर बंदा हर चीज़ के बारे में पूरा पूरा जानने का दावा रखता है जी, जबकि वो एक चीज़ के बारे में भी हतमी तौर पे कोई किताब नहीं उसने पढ़ी होती। तो इल्म तो हासिल होता है किताब पढ़ने से, मुशाहिदा करने से, तहकीक करने से और बहस मुबाहिसे से, लेकिन यहाँ पर हर कोई बोलना चाहता है, सुनने वाले बहुत कम है। तो चूंकि एक स्पीकर जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ट्रेनर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है डीप डाउन जाके, और फिर उसमें ये नहीं कि मैं जी आपको ठीक कर दूंगा, नहीं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो खूबी पैदा की है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपकी रियल आपसे मिलाने में। तो हमारा काम होता है ब्रिज करने का, आपस में मिलाने का। तो उसमें यह है कि आपका मुताला तो बहुत ज़रूरी है, और फिर स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की सतह पे कोई स्टूडेंट काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान को तर्जमे तफसीर के साथ पढ़े, अपनी इस्लामिक नॉलेज को बेहतरीन अपडेट रखे, क्योंकि आप बहरहाल एक मुस्लिम सराउंडिंग में ही गुफ्तगू आपने करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये करना है कि आपने अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छे गुफ्तगू करने वालों को सुनना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ मिसाल देनी है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर अगले को विन करवाना है। हर आर्गुमेंट विन करने का नहीं होता, हर मुबाहिसा विन करने का नहीं होता। जावेद साहब फरमाते हैं जब भी मुबाहिसे में जाओ तो ये सोच कर जाओ कि अगला ठीक और मैं गलत हो सकता हूँ। तो यहाँ से कभी आपके अंदर वो मुकाबले की फजाई पैदा नहीं होगी कि आप उसको हरा के आप जीतोगे, हाय ये हार जाएगा मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत बड़ी तो बन जाऊंगा। तो ये मामला है। इसके अलावा मुताला तो मुसलसल रखना है, इसके ये वो ईंधन है, ये वो वेपन्स हैं आपके जो आपने जंग में लड़ने हैं, और जंग जब आप मैदान में उतरोगे तो उसके लिए आपका मुताला आपके काम आएगा। मैं तो शेर व शायरी का भी शौक रखता हूँ, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ने का शौक रखता हूँ, फिलॉसफी पढ़ने का शौक रखता हूँ, और फिर जाहिर बात है करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज की नस्ल से गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, वो कौन सी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि अगर आपने हिदायत का ही काम करना है, क्योंकि ये तो पैगंबरों वाला शोबा है ना, आप अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं और बुराई से रोक रहे हैं, तो फिर आप इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि आप रेलिवेंट रहें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसमें कंटेंट पे आपने मुसलसल काम करना है, लिसनिंग पावर्स पे काम करना है, अल्फाजों के चुनाव पे काम करना है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, तो अंग्रेजी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं तो अक्सर अपने अक्सर गुफ्तगू में, इंटरव्यू में पूरी लिस्ट ले आता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि लोग अगर इसको फॉलो करना शुरू कर दें तो वो अपनी ज़िंदगी में इनकलाब देखेंगे चंद महीनों में। सिर्फ अपने उस्ताद बदल दें, सिर्फ अपना कंटेंट बदल दें, और कुछ नहीं बदल सकते, अपना वॉलपेपर ही बदल दें, उसमें कुछ अच्छा कोटेशन रख लें अपने लिए, कुछ 4 कुल लगा लें। अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप इसके अलावा कुछ हैं तो आप कोटेशन अच्छी अच्छी रख लें।
सो बताने का मकसद ये है कि वो तमाम मोती, वो तमाम चमकते हुए हीरे इल्म के जहाँ से आपको मिले, उनको अपने पास सीने में रखें, उनको जमा करें, उनको खुद पे हावी ना करें। किताब लिखने वाले अक्सर लिखते हैं कि 2 वजहों से लोग पढ़ते हैं। एक इस वजह से कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, दूसरी इस वजह से कि मैं भूल जाऊं। क्या बात है। अच्छा सर, लास्ट में कोई एक छोटा सा मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें। ये आपका कैमरा है, ये जाने और आप जाने, लास्ट में हमारे लिए एक शेर सुना दीजिए। शेर ठीक है, 2-3 चीजें एक साथ हो गई हैं। मामला ये है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में है रहज़न इतने, कुछ और यहाँ पर हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सलमान अयाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर, आपने कूजे में समेट दिया, मुझे समझ आ गई। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा सा काम में मजीद बेहतरी लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मजीद हमें कुछ गुंजाइश है कुछ काम को इम्प्रूव करने के हवाले से, सलमान अयाज साहब के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट अगर किसी सेशन स्पेसिफिक किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में और आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।